Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram, Rama Hare Rama Ram, Hare 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 Ram, Hare Ram Krishna Ram, Krishna Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare 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 Ram, Hare Hare Rama Ram, Ram Ram, Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare. Hare Hare Rama 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 Hare 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 Ram, Hare Ram Ram, Rama, Hare Hare Hare. Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare. Hare 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 Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare. Hare 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 Krishna, Rama Rama, Hare 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 Rama, Ram, Rama Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Hare Hare Hare. Hare. Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare 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 Ram, Rama Hare. Hare Hare Ram, Rama Ram Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Hare Hare Krishna Hare. Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna, Ram, Hare 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 Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Hare. Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Krishna Hare Hare Ram, Krishna Hare Ram, Krishna Ram Ram, Hare Hare Hare. Rama, Hare Hare Rama Hare Hare Rama Krishna, Rama Hare Rama. Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Krishna Ram, Hare Hare Hare. Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Rama Hare Rama Ram, Hare Rama Ram, Rama Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare Hare. Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Ram, Hare Hare Rama Ram, Rama Ram Rama Ram, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna, Hare Rama Hare Rama Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Krishna Ram, Hare 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 Krishna Hare. Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna, Hare 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 Krishna Rama Ram, Hare Hare Ram, Rama Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Shri Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna Hare. Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna, Ram Hare 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 Ram Ram, Ram Hare Ram Ram, Hare Ram Hare Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare. Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram Ram, Hare Ram Ram Hare. Hare 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 Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Hare Ram, Krishna Hare Krishna Ram, Ram Krishna Krishna Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Ram Ram Krishna, Ram Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Ram Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Ram Hare Krishna Hare. Krishna, Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare 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 Krishna Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram Ram, Ram, Hare Hare. Ram Ram. Hare 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 Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Hare Krishna Ram, Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Hare 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 Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Rama Hare Rama, Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Ram Hare Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Krishna Ram, Hare Krishna, Hare. Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Ram, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare. Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Rama, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Ram, Hare Rama, Ram, Hare Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Ram Ram, Rama Hare Hare. Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare 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 Rama, Hare Hare Ram, Hare Rama, Ram, Ram Rama Ram, Rama, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Rama, Hare. Hare Rama, Hare Rama Rama, Krishna, Hare 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 Hare. Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare. Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare 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 Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare. Hare Ram Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Hare Hare. Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare. Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare. Ram Hare Ram, Ram Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Hare 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 Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Hare Hare. Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare. Hare Ram Rama, Hare Hare Ram, Ram Rama, Ram, Hare Hare. Rama Hare Hare Rama, Krishna, Hare Hare Hare. Ram Hare Hare Krishna, Ram, Ram Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare 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 Krishna. Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Krishna, Rama Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Ram Ram, Krishna, Hare Krishna Hare. Krishna, Hare 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 Rama, Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Krishna. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare. Hare Ram Hare Krishna, Ram, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare Rama, Hare Krishna Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare
Hare Hare Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram, Krishna Hare Hare Hare, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Ram, Rama Hare Rama Ram, Ram Rama Ram, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Ram, Hare 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 Krishna, Ram, Rama Ram Hare Rama Ram, Krishna, Hare 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 Rama Hare, Rama Rama, Rama Hare 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 Krishna, Rama, Hare 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 Hare, Rama, Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Krishna Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Hare Rama Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama Ram, Hare Rama Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Ram, Hare Hare Ram, Rama, Ram Hare Ram, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare 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 Ram, Hare, Krishna Ram Ram, Krishna Hare Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Hare 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 Hare, Rama Krishna, Hare Hare Rama Hare Hare, Rama Ram, Krishna, Rama Hare Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare 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 Hare, Ram, Hare 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 Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare, Krishna,
Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Krishna Hare Rama Krishna Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare Krishna Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama 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 Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Krishna Rama Krishna Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Krishna Rama Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, ശ്രീ അദ്വൈത ശ്രീ ആദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിച്ചു. നാമം ജപിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നാമം ജപിച്ചു നിങ്ങൾ കേട്ടു. അത് ഓരോ വാക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം. അല്ലാണ്ട് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കണ പോലെ ട്രന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാമജപം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓരോ വാക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ ചെവിയിൽ കേൾക്കണം. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം തന്നെ കേൾക്കുന്നു. ജപിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണം, ശ്രവണം, പിന്നെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ സ്മരണം. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്മരിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതും. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവരും ഫലമില്ല, നാമം ജപിക്കുന്നവരും ഫലമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് ശരിക്കും സാവധാനം ജപിക്കണ ഒരു 7-8 മിനിറ്റ് എടുക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സിന്റെ ഏതാണ്ട് സ്പീഡിൽ ജപിക്കാം. പക്ഷെ എന്നേലും വളരെ സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ ജപിച്ച് തീർത്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ വാക്കുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് തൃപ്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലേ, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ധാരണ വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. 17ാമത്തെ അധ്യായം 10 ശ്ലോകം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായം ഗുണങ്ങള് 3 തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ശ്രദ്ധ. 3 തരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ രജസ്തമോ ഗുണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അത് ടെമ്പററി ആണ്, അത് ശാശ്വതമല്ല. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നശ്വരങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം സത്വഗുണത്തോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതനുസരിച്ച് അത് കൂടാതെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഒരു മമത, കൃഷ്ണനുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഭക്തിയിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. ഭക്തിയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. അതാണ് ശ്രദ്ധാവിഭാഗം. നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങളാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ? ദേവൻ എങ്ങനെയാണ്, അസുരന്മാർ എങ്ങനെയാണ്, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഭഗവാൻ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഓരോ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ആചരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വഴിപാടെന്ന് പറയില്ല, എന്ന പോലെ ആവരുത്. നമ്മള് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വെറുതെ ഒരു നേരം പോക്ക് പോലെ ആയിത്തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, അധ്യായം 17, ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ, ശ്ലോകം 11.
അബലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധിദൃഷ്ടോ യുജ്യതേ ജ്യേഷ്ഠവേദി മന സമാധായ സാത്വിക. എല്ലാവരും പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു. ശ്ലോകം ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നോക്കി വായിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ശ്ലോകം പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, പക്ഷെ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം. 11 ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. അബലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദൃഷ്ടോ യുജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേദി മന സമാധായ സാത്വിക. വിവർത്തനം പറയുന്നത്, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും: സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണത്തിലും നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും പഠിക്കും. ഈ 3 ഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും, സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, അത്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹങ്ങള് പോരാ 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 എന്നുള്ള ഇതോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ആയിരിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ മൂഢന്മാര് വിഡ്ഢികൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർ വെറുതെ പേരിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. ഫലം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതിന്റെ ഫലം തരുന്ന ഭഗവാനാണ്. സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിധി പ്രകാരം വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ മാനിക്കാതെ നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയണത്. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ട. അതിനാണല്ലോ ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതൊന്നും നമ്മൾ മാനിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ വലിയൊരു കുഴിയാണ്, ഭയങ്കര കുഴിയാണ്. ആ കുഴി കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ തപ്പിത്തടഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും വീണു പോകും. അത് പാടില്ലേ. നമ്മുടെ പന്ഥാവ് വഴി ക്ലിയർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതേ രീതി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ വളരെ പ്രയാസവുമാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു മൂർച്ചയുള്ള വാളിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴോ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയ കാല് മുറിയും അല്ലെ? ഈ സർക്കസുകാരൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂർച്ചയുള്ള വാളിന് മുകളിൽ കൂടെ നടക്കും. ശ്രദ്ധ തെറ്റിയ അവന്റെ കാലും മുറിയും. എന്നതുപോലെയാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണതിനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സാധാരണ യജ്ഞം നടത്തുക. എന്നാൽ നിർദ്ദേശപരമായി യജ്ഞോ യാഗങ്ങളോ ദാനോ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാവണം, ഫലം ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം ലാഭവും ഫലവും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് അതെന്താ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരിക. പിന്നെ ശ്ലോകം 12 അഭിസന്ധായുദുബലം ദമ്പാർത്ഥം അഭിചൈവയത് ഇജ്ജതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്യ രാജസം. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാജസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, അല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തെങ്കിലും കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങളോ യാഗങ്ങളോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗർവോട് കൂടിയിട്ട്, അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയിട്ട്, കാരണം ചെയ്യാൻ ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ കല്ലുമ്മ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നാള് തന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാളുടെ പേരിലുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തിയല്ല. ഇത് നമ്മുടെ പേരും പെരുമയ്ക്കും വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ ചെയ്തു വെക്കുന്നത്. അതൊന്നും ശരിയല്ല. അതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. ഞാനൊരു കല്ല് എടുത്ത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ചിലരുണ്ട് സ്വർഗ പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ സുഖങ്ങൾ കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വെറും കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 13 വിധിഹീനമസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതി വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദവിരണം മന്ത്രോച്ചാരണം പൂജാരിക്കും ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും
വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. രജോ ഗുണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് പേരും പെരുമയും കീർത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. തമോ ഗുണത്തിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും അതെന്താന്ന് എന്തായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചല്ല ചെയ്യണത്. എന്തൊരു കാര്യം, എന്തൊരു യജ്ഞങ്ങൾ, എന്ത് പൂജ തന്നെ ചെയ്താലും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസാദം തരണം അത്യാവശ്യമാണ്. ആ പൂജ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. കുറച്ചുള്ളൂ, ഒരു പഴത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണമായിരിക്കാം, എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാം. അതേപോലെ മന്ത്രോച്ചാരണം, ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആള് മന്ത്രമൊന്നും ഉച്ചരിക്കാതെ കൊണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് പാടില്ല. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആചാര്യനെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദക്ഷിണ കൊടുത്തിരിക്കണം. ബ്രാഹ്മണരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണന്റെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണ ബ്രാഹ്മണൻ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് തള്ളാണെന്നാ പറയണത്. അന്താളിക്കണം. ഓ ഇത്രയുണ്ടോ, ഇത്രയും തന്നോ, അന്താളിക്കണം എന്നാണ്. അതേപോലെ വയറ് നിറച്ച് പ്രസാദവും കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രാഹ്മണൻ ഖുഷിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു നാട്ടു നടപ്പ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അത് അതേപോലെ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിത മാർഗമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ്. ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ഒന്നും തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും അവരും അതും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ധർമ്മം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കായിരിക്കാം അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറണം. പിന്നെ ശ്ലോകം 14 ദേവദ്വിജഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചം ആർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. വിവർത്തനശീല പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശാരീരികമായ തപസ്സാണ് ഈ പറയണത്. എങ്ങനെയാ? ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇവരൊക്കെ നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ആദരിക്കുക, ആരാധിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തണം, ലാളിത്യം വേണം, ബ്രഹ്മചര്യം വേണം. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതേസമയം ബ്രഹ്മചര്യം ഇപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിന് ചില ചിട്ടകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കണം. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കൊന്നാലോ ഇതാണ് അഹിംസ എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചത്. അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഉറുമ്പരെ കൊന്നാലും അഹിംസ തന്നെയാണ്. വാക്കുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും അത് ഹിംസയാണ്. മനസ്സാ വാച കർമ്മണ എന്ത് ചെയ്താലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ അഹിംസ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവായിരിക്കുക. എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ തപസ്സിലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചാണ്. ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. തപസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത്. പിന്നെ 15 അനുദ്യോഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയ ഹിതം ചെയ്യത് സ്വാധ്യായ അഭ്യസനം ചെയ്വം വാക്മയം തപ ഉച്യതേ. ഇനി വാക്കാലുള്ള തപസ് എന്താന്ന് നോക്കാം. അനുദ്യോഗകരം സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാകാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദോച്ചാരണ മന്ത്രവുമാണ് വാഗ്മോദന തപസ്. തപസ്സും ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സംസാരം കൊണ്ട് മറ്റാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത്. നമ്മൾ വർത്താനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുത്തി പറയാന്ന് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പോയിന്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം, അതൊന്നും പാടില്ല. ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. ആ കേൾക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവണം. അത്തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരം. സത്യമായ കാര്യങ്ങൾ സത്യമായിട്ട് പറയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതകരമായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സംഭാഷണം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. ഇതാണ് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 16 മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മ വിനിഗ്രഹം ഭാവ സംശുദ്ധിരിച്ചേത് തപോ മാനസം ഉച്ചതി.
വിവർത്തനം പ്രഭാത് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായി തപസ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു. ശാരീരികമായിട്ടും വാക്കാലയം ഉള്ള തപസ്സുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഇത് മനസ്സുകൊണ്ട് സംതൃപ്തി, എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തൃപ്തനായിരിക്കണം. ആ തൃപ്തി ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. സൗമ്യതയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറവ്. കാരണം സൗമ്യമായിട്ട് പെരുമാറാൻ നമുക്കറിയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതമല്ല നമ്മൾ നൽകിയ. കലിയുഗം ആയതുകൊണ്ട് കടാപിടി എന്നുള്ള എടുത്ത എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്നുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷെ അത് പാടില്ല. കടാപിടി എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അതും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലും നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എസ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയാം. ഇത് രണ്ടുമാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ ആലോചിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ. മൗനം അത്യാവശ്യമാണ്. മൗനം മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് മാത്രം സംസാരിക്കുക, അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ആവുന്നിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് മൗനം കൊണ്ട് ആത്മസംയമനം, കൺട്രോൾ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ. എന്തിനും ചാടി വീഴാതെ കണ്ട്, എന്ത് കണ്ടാലും എനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള തോന്നലില്ലാതെ കണ്ട് സ്വയം ഒരു നിയന്ത്രണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ സ്വഭാവശുദ്ധി, തീർച്ചയായിട്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അത് ശുദ്ധമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവൃത്തി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊരു മനസ്സമാധാനം എന്നറിയാമോ? ഒരു തരത്തിലും ഒന്നിനും ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മളെ അലട്ടൂല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതിൽ കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിലൂടെ, കാരണം ഇതൊക്കെ അധികം വരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി മാറ്റിവെക്കുക. എന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാനിത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിലുള്ള വിരക്തിയാണ് മാനസികമായ തപസ്. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി 17 നോക്കാം. എന്താണ്? ശ്രദ്ധയാ പറയാ തപ്ത തപസ്തം ത്രിവിധം നരേ അബലകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. വിവർത്തനം ശീലപ്രഭ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ഏതൊക്കെയാ? മനസ്സാ വാച കർമ്മണ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. ഇത് സാത്വികമാവണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങളും ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ മേലെയുള്ള സത്വഗുണത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. സത്വഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരങ്ങൾ കൂടും. അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ. രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ഇതൊന്നും അത്രയും വരില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല, അതിനുള്ള കഴിവില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. എല്ലാവരും സത്വഗുണത്തിന് മേലെ വരണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്ന് എല്ലാവരെയും സാത്വികമായിട്ട് ഉയർത്തി ഭഗവത് പ്രേമം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടണം. അതിനുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ കൂടെ ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന അതാണ്. പിന്നെ 18 സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംബേന ചൈവ ക്രിയേദേദിഹ പ്രോക്തം രാജസംശല മദ്രുവം. വിവർത്തനം ശീലപ്രഭു. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണിത്. രാജസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തപസ്സൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷണികമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബഹുമതി, നമുക്ക് പേരുണ്ടാക്കണം, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ആരാധിക്കണം. അത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്താലുണ്ടോ, ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും കാശ് ചെലവാക്കി ചെയ്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇത് നേടാനോ അഹങ്കാരങ്ങൾ. ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അഹങ്കാരം മൂത്തിട്ട് കാശിന്റെ ഹും കൊണ്ട് പലതും ചെയ്തു വെക്കും.
അതിലൊന്നും ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ഒരു പുണ്യകർമ്മമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ ചെലവാക്കി നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ പുണ്യകർമ്മത്തിന് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. ആ കർമ്മഫലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് പുണ്യകർമ്മം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മം നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനുഭവിച്ച് തീർക്കാൻ തിരിച്ചു ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പുണ്യകർമ്മം ശരി നല്ലതല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു തരത്തില് അത് ഭക്തിയല്ല, ഭക്തിയിൽ വരുന്നില്ല ആ പുണ്യകർമ്മം. അത് ആ പുണ്യകർമ്മം കൊണ്ട് അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം തരുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കണ്ട ഇതെന്റെ ധർമ്മമാണ്, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഞാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആര് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ധാരണയോട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഫലത്തിൽ വരും എന്നാണ് പറയണത്. മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും അങ്ങനെ അവരുടെ ആദരവും സഹായവും പിടിച്ചു പറ്റുവാനുമായി ചില തപോവ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. രജോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ആശ്രിതന്മാരെ കൊണ്ട് അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരുണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് ഈ ചെയ്ത ആളെ പൂജിക്കാനും അയാളെ പറ്റി കീർത്തിപ്പെടുത്താനും അയാളുടെ നന്മ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശ്രിതന്മാരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് പേരും പെരുമ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും. അതൊന്നും അതിന്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ ക്ഷണികം ആണെന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ശ്ലോകം 19 മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാക്രിയ ദോതപ പരസ്യ സാധനാർത്ഥം വാ തത്താമാസമുദാഹൃതം. വിവർത്തനം ശ്രീപ്രഭാതിക്ക് മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലെ കാരണം നമ്മളിപ്പോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നിരാഹാരം കിടക്കുന്നത്. നിരാഹാരം എന്താണ് അതിന് പറയാ, ഒരു ദിവസം നിരാഹാരം, 2 ദിവസം നിരാഹാരം, പിന്നെ നിരാഹാരത്തിന്റെ എന്താണ് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ഓരോ മണിക്കൂർ നിരാഹാരം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. നമ്മൾ നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നിരാഹാരം ഏകാദശി ദിവസം നിരാഹാരം എടുക്കൂ, അത് അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ നിർജ്ജലം എന്ന് പറയും, വെള്ളവും കൂടി കുടിക്കാതെ കണ്ട് 24 മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്നും കഴിക്കാതെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അത് ഭക്തിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. അല്ലാണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരാഹാരം കിടന്ന് ചില ചത്തും പോവും. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ള? ആ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് ചത്തുപോയി, അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഗുണം കിട്ടാനാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടാന്നാ പറയാം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചു, സ്വയം അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആചാരങ്ങളിലുണ്ട്, പഴയ ആചാരങ്ങളിൽ ശൂലം തറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാം തന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വിധി പ്രകാരമുള്ളതല്ല എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരും. ഹിരണ്യകശിപു എത്ര കാലം എന്തിനാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വരത നേടാൻ വേണ്ടി, ചാവാതിരിക്കാൻ, മരിക്കാതിരിക്കാൻ, അനുശ്വരത്വം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റക്കാലം ഇന്ന് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ കണ്ട്, ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാതെ കണ്ട്, ശ്വാസം മുതൽ വിടാതെ കണ്ട്, എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി? എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ന് വരങ്ങളൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞവരെ വരങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവസാനം എന്തുണ്ടായി? അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഹിംസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 20 ധാതവ്യമതിയദ്ധാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വ്യം സ്മൃതം. വിവർത്തനം ശീലപ്രഭാത്. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ ദാനത്തിനെ പറ്റി. ഈ ദാനം 3 തരത്തിലുണ്ടേ.
സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം 3 തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇതാണ് സാത്വികം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ധാർമ്മികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൂജ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും നടത്തിച്ചെങ്കിൽ ആ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അത് വേണം. അതേപോലെ തന്നെ അതൊരു കർത്തവ്യമാണ് എൻ്റെ പോലെ. അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു പ്രതിഫലം നമ്മൾ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടല്ല അത് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ദാനം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതുമില്ല. സ്ഥലവും കാലവും പാത്രവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ദോഷം ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന് ദോഷം തന്നെയായിരിക്കും. വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് സാത്വികം. അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനല്ല പറയണത്, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ദാനം. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേകപൂർവ്വമല്ലാതെ ദാനത്തെ അനുഭവിക്കുന്നുമില്ല. ആത്മീയോത്കർഷം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ആർക്ക് ദാനം കൊടുക്കണം, എവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം, എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, സ്ഥലം, കാലം, ഇതൊക്കെ പാത്രം, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഓരോ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ, 21. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശിച്ച വാപുന ദീയതേജ പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. രാജസ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രഭാതിക ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ആരെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കും. അതിലെന്താ അർത്ഥമുള്ളത്? നമ്മളെ മനസ്സാലെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ദാനം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്രകാരം, അത് നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ ദാനം കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു, അതുമല്ല. തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കിട്ടും, ഞാൻ ദാനം കൊടുക്കണം, എനിക്ക് അവൻ ദാനം തരും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കൊടുക്കണം, അതുമല്ല. അതെ, ചില ആൾക്കാരില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കല്യാണത്തിന് അവിടെ പുസ്തകം വെച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും. ഓരോരുത്തരുടെ പേര് ഇന്നാൾ എന്നെത്ര, ഇന്നാൾ എന്നെത്ര, ഇത്ര അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അവരുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ ചെന്ന് ഇത് കൊടുക്കും. അതൊന്നും ദാനത്തിൽപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അതൊരു സഹായം, ആ കല്യാണം നടത്താനുള്ള ഒരു സഹായം എന്ന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലേ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ ദാനം നിരവധി അത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം ദാനത്തിന് ശാസ്ത്രസമ്മതമില്ല. സാത്വികമായ ദാനം മാത്രമേ വേദനിർദ്ദിഷ്ടമായുള്ളൂ. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന്. അല്ലാണ്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ദാനം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ എത്രയോ പേര് പല സംഘടനകളുടെ പേരിലും വന്ന് നമ്മളോട് പൈസ ചോദിക്കും. പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവര് മോശമായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറും. ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെവിടുന്നാ വരണേ, എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം, അവര് ഈ പൈസ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. വേറൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു അപരാധം നമ്മൾ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മളുടെ പേരിലുള്ള അപരാധമായി തീരും. കാരണം നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. ആ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാ? നമുക്കാ കിട്ടണം. നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് സ്ഥലവും കാലവും പാത്രവും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാവൂ എന്ന് പറയണം. ചിലരുണ്ട് വെളിച്ചായ വരികയായി 10 രൂപ തരും, 20 രൂപ എന്തിനാ കള്ളു കുടിക്കാൻ അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഹരി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറി എടുക്കാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമൂഹം പ്രധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ആ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ഒരു ദാനമല്ല, അതൊരു പാപകർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 23 ഓം തത് സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധ സ്മൃത
ബ്രഹ്മണസ്തേന വേദാച്ച യജ്ഞാച്ച വിഹിത പുര വിവർത്തനം ശീലപ്രഭാത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിനും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിനും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്നും പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, എല്ലാത്തിനും ഓം തത് സത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ 3 വാക്ക് നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ് ഓം എന്ന് ഓം ഇത്യേത് എന്ന് നമ്മുടെ ചാന്തോപനിഷത്തിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ തത്വമസി അതും ചാന്തോപനിഷത്തിലാണ്. തത്വമസിന്ന് തത്. അപ്പോ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സത് ഏവ സൗമ്യ, അതും ചാന്തോപനിഷത്തിന്റെ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കാണ് സത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്ന് ഇത് നമ്മള് ഈ പുരാണങ്ങളിലെ പണ്ടത്തെ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊക്കെ ആചാര്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പരിശുദ്ധമായിട്ട് ശുദ്ധമായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ ഇത് ചെയ്യുന്നവരെയും സത്ത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും സത്ത് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിന്റ് എന്ന് പറയും. എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, സാത്വികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് സദ് എന്ന് വിളിക്കാറ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, പരമമായ സത്യത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകൾ ഓം തത്സ എന്നിവ. ഈ പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിന് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഈ 3 വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തമം എന്നിവ ഓരോന്നും സത്വരജ തമോ ഗുണം മുൻനിർത്തി 3ആയി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിൽ കൂടെ ദാനമായാലും യജ്ഞമായാലും തപസ്സായാലും ഭക്ഷണമായാലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അന്നമായാലും ഈ 3 ഗുണത്തിൽപ്പെടും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലെ അന്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും കഴിക്കുക. അതിൽ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. രജോഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അല്പം എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും, മുളക് കൂടിയതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുളി കൂടിയതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിയതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് രജോഗുണത്തില്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജോഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പോരാ വീണ്ടും കിട്ടണം എന്നുള്ള ധാരണയോടുകൂടിയാണ്. അതേസമയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം മോശമായി തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പസ്വല്പം പൊളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അവരത് കഴിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അവർ കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ശുചിത്വം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരങ്ങനെ കഴിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലായാലും രജോ ഗുണത്തിലായാലും തമോ ഗുണത്തിലായാലും 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടുമുട്ടി ആചാര്യനിൽ നിന്നും നമ്മൾ തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്ന സേവയ ഉപദേശന്റെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ് തത്വദർശനം. അവര് ജ്ഞാനം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയേണ്ട. അവരിൽ നിന്നും വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിന് പരമലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാകും. മുൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ അനുഷ്ഠാനം സാത്വികമായിരിക്കണം. സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമുള്ളൂ. താമസഭാവത്തോടെയോ രജസ സ്വഭാവത്തോടെയോ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവ തരം താഴ്ന്നു പോകുന്നു. ഓം തത് സത് എന്നീ വാക്കുകൾ ഭഗവത് നാമധേയം ചേർത്തുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓം തദ് വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്. അത് പിന്നെ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇനി 24 തസ്മാദോ മിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനത ഭക്രിയ പ്രവർത്തന്തേ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിന. വിവർത്തനം ശീലപ്രവാദിക്ക്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓ എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മള് എല്ലാ മന്ത്രോച്ചാരണവും ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓം എന്ന് ഉച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ ഓം ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന് മാത്രമേ ഓം ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിൽ ഓമന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഓമന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഓം എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാക്കോടുകൂടി നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന് അതിന് മഹാമന്ത്രമാണത്. അതിന് ഓം ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം തദ് വിഷ്ണു പരമം പദം. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണം നേടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായിരിക്കണം. പൂർണ്ണത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 25 തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയ ദാനക്രിയാച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. വിവർത്തനം ശീലപ്രവാദിക്ക്. ഫലം ഉദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം കൽമഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ അനർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയായാലും ചിന്തയായാലും സംസാരമായി എന്ത് തന്നെയായാലും ഇതിലെല്ലാത്തിലും അനർത്ഥങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓം തത് സത് അല്ലെങ്കിൽ ഓം വിഷ്ണു എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമോ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഓം തത് സത് ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിച്ചാലും നമ്മള് ജപിക്കുന്ന നാമത്തില് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് പിഴവുകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിഴവുകൾ മാറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളായാലും എന്ത് തന്നെയായാലും പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, പൂർണ്ണതയോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഉത്കർഷം ആശിക്കുന്നവർ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വഭവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നതായിരിക്കണം പ്രവൃത്തികളുടെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരുടെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലെ? ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മറക്കരുതെന്നാണ് പറയാൻ. ഇനി 26, 27 സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ സദിത്യേത പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സബ്ശബ്ദപാർത്ഥ യുജ്യതേ. 27 യജ്ഞേ തപസി ദാനേ സ്ഥിതി സദതി ചൊച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യേവാഭിധീയതേ. വിവർത്തനം ശീലപ്രഭാത്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവകം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്വികമായ
സാത്വികമായ നമ്മുടെ സത്യം, നിരപേക്ഷ തത്വം, ആ തത്വം ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളും അതോടുകൂടി തൃപ്തനാവുകയാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അത് തൃപ്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം, ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്ക് തോന്നും, ഇല്ലേ? കാരണം ഞാൻ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വേണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു, അതിലൊരു സംതൃപ്തി നമുക്കുണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ചോദിക്കുക, ഇതെന്തിനാ ഈ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. അദ്ദേഹമാണ് എന്താണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോവാം. കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരാധന ചെയ്യാം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവകളും നമുക്ക് അവിടെ പോയി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഈ കൽമഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാൽഭാഗം മാത്രമേ ഈ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുള്ളൂ. ബാക്കി മുക്കാൽ ഭാവവും വൈകുണ്ഠത്തിലാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. അപ്പൊ ഈ കാൽഭാഗം ഇവിടെ കിടന്ന കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഈ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ഭഗവത്ഗീതയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണനായിട്ടും വരും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും വന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉപദേശങ്ങളും നമുക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ? നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവണമെങ്കിൽ ചില രീതികളുണ്ട്, ചില ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്തൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു നിഷ്ഠ ഉണ്ടല്ലോ, ആ നിഷ്ഠയോടുകൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 28. അശ്രദ്ധയാഹുദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ക്ഷയത് അസിദ്ധിച്ചുച്ഛതേ പാതാൻ അചാത്തത്പ്രേത്യനോഹിക. വിവർത്തനം ശീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. പരമപുരുഷന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അസത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യമല്ലാത്തത്. നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ ചീത്ത പറയും, അസത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോശമായിട്ടാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. പറയപ്പെടുന്നു ക്ഷണീയങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശാശ്വതമല്ല. അത് പോട്ടെ, ശാശ്വതമല്ല എന്ന് തന്നെയല്ല, ഈ ലോകത്തിലും ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നമ്മൾ ശരീരം വിട്ടുപോയ പരലോകത്ത് എന്നാലും ഇതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പരമപുരുഷനെ ഈ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്താണെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ. എന്താണ് അതിനർത്ഥം? സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത് എന്നാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ. ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തുള്ളൂ. സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, നമ്മുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. വലിയ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭയത്തിലാണ്.
നമ്മളിപ്പോഴും ഈ ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ട്. ഓ, നാളെ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് ചെന്ന് നീ എന്താവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പല അനർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക എന്തുകൊണ്ട്? സ്വല്പം ചെയ്തോളൂ, സ്വല്പം ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു, അതിന്റെ ഫലം നമുക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് നമ്മള് പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം ബാലൻസ് ഉണ്ട്, അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെയില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ എന്ന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫലമായി, കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫലമായി, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫലം വേറെ കിട്ടും. അപ്പപ്പോ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അപ്പപ്പോ തന്നെ അവിടെ റെക്കോർഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും ലളിതമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഉപായങ്ങളാണ്, സൂത്രങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണ്, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ പുതിയ പുതിയ അർത്ഥങ്ങളും പുതിയ എന്താ പറയാ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല, ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആ സാധനത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായത്, അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടാവും. എന്നുപോലെയാണ് നമ്മളൊരാള് നമ്മുടെ ഇവിടെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് മറ്റേ ലിറ്ററേച്ചർ പോലെ തന്നെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മളുടെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത്. അതിലൊരു വള്ളി പുള്ളി മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. അതേസമയം 100 വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ 50 വർഷം മുമ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ച ശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിച്ച സയൻസിൽ പഠിച്ച എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ വള്ളിപുള്ളി മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കണ്ട് വിഴുങ്ങാന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോ കൂടുതൽ ജപിക്കുക, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, കൂടുതൽ അസോസിയേഷൻ. ഈ അസോസിയേഷന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതിക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓരോരുത്തരുടെ സംഭാഷണം, ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തിയും, ഓരോ ഉപദേശങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സത്സംഗം പറയുന്നത്. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം അത് മസ്റ്റാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി തീരും, പരിശുദ്ധമായി തീരും. മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായാലേ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫലം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യേണ്ട രീതി അത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇത്രയും 10-20 ശ്ലോകം വായിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും തോന്നണമെങ്കിൽ അതും പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ പറയാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അതിന്റെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനുള്ള എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നമ്മൾ ഈ സംഘടനയിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. Thank you so much, Narottam Prabhu.
ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ആർക്കും തന്നെ സംശയങ്ങളില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്ത നരോത്തം പ്രഭുവിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഇസ്കോൺ കൊച്ചി സെന്ററിന്റെ വക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നരസിംഹ ആർത്തിയും കൂടെ പാടിയിട്ട് നിർത്താം. നാമസ്തേ നരസിംഹായ പ്രഹ്ലാദായിനേ ഹിരണ്യകാശിപോർവക്ഷഃ ശിലഠങ്കാനഖാലയേ ഇതോ നരസിംഹ പരതോ നരസിംഹ യतो യतो യാമി തतो നരസിംഹ ബാഹിർനരസിംഹ ഹൃദയേ നരസിംഹ നരസിംഹമതിം ശരണം പ്രപദ്യേ തവ കരകമലവരേണാഖാം അദ്ഭുത ശൃംഗാം ദളിതാ ഹിരണ്യകശിപോർ തനുഭൃംഗാം കേശവധൃത നരഹരിരൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും